منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام، مفتیان اکرام، ائمہ اعظام، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان، دور و دراز سے تشریف لانے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، قرب و جوار میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين. قادری امنار یا غوث اعظم زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. آمین بولیں. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامانی آل رسول. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار،
آپ سب حضرات محبتوں کے ساتھ شہزادے سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان قادری رضوی بریلوی کے دیدار کے لیے حاضر آئے ہیں۔ وہ آپ کی تمنا بھی انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر میں پوری ہو جائے گی۔ آپ نے مجھ سے پیشتر کئی ساری تقریریں بھی سماعت کی ہوں گی اور بڑی شاندار اور زبردست آواز میں آپ نے کلام اعلیٰ حضرت منقبت اعلیٰ حضرت سید کیفی میاں صاحب قبلہ کے ذریعے سماعت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا ابراہیم ثقافی صاحب کنڑ زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ نقیب اجلاس، اب چونکہ میں تو نقیب ہی کہوں گا جب میری الاؤنسری کی ہے، تو حضرت مولانا نعیم صاحب کو شارح بخاری کی یاد آ رہی تھی اور ان کا واقعہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت بفضلہ تعالی موجود ہے۔ میں کنڑ بالکل نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے کنڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلیبی، اور اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار اس کو ٹیڑھا کرنا ہوگا، کتنی بار قلم چلا کے آگے پیچھے کرنا ہوگا، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے۔ کنڑ ہو، پشتو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا 21ویں پاری کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اگر اہل علم سمجھ گئے ہوں تو بول جائیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ میری ہمت کیا کہ میں آپ کے لیے کہوں آپ کو عربی نہیں آتی۔ میں نے تو آپ ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے عربی سیکھی ہے۔ محبت سے بول جائیے سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانی ہے کہ تم ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی رہو، پیدا رب نے کیا ہے، شکلیں تمہاری آدم جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی شکل پہ بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں بنایا۔ میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اہل ممبر جتنے بھی ہیں، چاہے علماء ہو، غیر علماء ہو، وکلاء ہو یا اہل سیاست ہو، سب میری بات پر توجہ دیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نشانی یہ بھی، اللہ نے آسمان پیدا کیے، رب کی نشانی ہے، اللہ نے زمین بنائی، رب کی نشانی ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اگرچہ آدم کی اولاد بنایا ہے مگر تمہاری زبانیں سب الگ الگ رکھی ہیں۔ کرناٹک میں چلے جاؤ تو کنڑ، کیرلا میں چلے جاؤ تو ملیالم۔ میں نے کہا یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے، تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے، اور فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگ جو الگ ہے، کوئی حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ کالا ہے، انڈیا کا رہنے والا ہے، میڈیم ہے، کہیں کالا ہے کہیں گورا ہے، مصر کا حسن بڑا مشہور ہے، یمن میں چلے جائیں حسن و جمال ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی رب نے پہلے فیصلہ کر دیا، کائنات میں بنا رہا ہوں اور تمہاری فطرتوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری رنگوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری زبانوں کو میں جانتا ہوں۔ ہم نے کہا اسلام نے جب اتنا کلیئر کر دیا ہے تو پتہ یہ بھی چل گیا دنیا میں کوئی اور مذہب ہمیں حقانیت کی طرف لے جانے والا
والا نہیں، جنت کا راستہ دکھانے والا نہیں، اگر ہے تو مذہب اسلام ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہاں بھی کامیابی مل جائے گی، وہاں بھی کامیابی مل جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اب اگر تھوڑا سا جذبہ بیدار ہو گیا ہو تو اس کا اظہار کر دیجیے اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار میرے ساتھ یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اس محفل پاک میں آئے ہو، امام احمد رضا کانفرنس میں مجھے اعلیٰ حضرت کے نظریات پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ میرے کچھ سارے احباب نے کئی سارے عناوین دے دیے ہیں، سب کو سمیٹ کر کے مجھے گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں خواہش کسی کی باقی نہ رہے، سب کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں جن کی خواہشات پوری کر رہا ہوں آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، میری بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ دائیں بائیں آپ کا ذہن و دماغ نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک پیغام امام احمد رضا کانفرنس سے آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا سے جڑنے والوں، طرح طرح کے گانے ترانے سننے والوں، اپنی زبان پر مصطفیٰ کریم کا درود و سلام 24 گھنٹے جاری رکھا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو تمہیں مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام کی شکل میں ایک پاکیزہ سلام دیا ہے، کتنے کمال کی بات ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آنے والے مجدد، جن کو زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، آپ ایک کتاب ہے الفلق المشون والکنز المدفون، اس کے اندر ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرقی و جناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمسوا فيه ثم يخرجوا وينفذوا جناحي فيقطروا من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ ایسے نہیں یار، سنیوں کی آواز بھی اگر اتنی دھیمی ہوگی تو میں کس سے امید رکھوں کہ ان کی آواز بنا۔ اعلیٰ حضرت نے تو تمہیں زندگی میں زندہ بنا دیا ہے۔ یہ تو مردوں کی آواز ہوتی ہے جو دھیمی رہے، زندہ لوگ تو ہمیشہ زندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، ادھر بھی تھوڑی تھوڑی سونی ہے۔ اگر ادھر سے بیداری ہو جائے نا تو امام کو دیکھ کر کے مقتدی بھی عمل کر لیتا ہے۔ اشارہ نہ کیجیے، خود بولیں گے انشاءاللہ۔ صراحت کر دی ہے میں نے، آپ کے اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ، سنیے گا ذرا، ڈگر ڈگر نگر نگر لے جانے والے، کتنا بڑا تمہارا لاس کروا رہے ہیں، نقصان کروا رہے ہیں۔ جاتا ہے ہمارا سنی ادھر سے اور گمراہ ہو کے آتا ہے تو درود سے سب سے زیادہ نفرت، سلام سے سب سے زیادہ نفرت، کتنا بڑا نقصان تمہارا کرایا جا رہا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سماعت کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، فرشتے بے شمار ہیں مگر یہ فرشتہ عجیب و غریب ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کا ایک بازو ہے پورب میں، دوسرا بازو ہے پچھم میں۔ غور کیجئے گا کتنا بڑا فرشتہ، ایک بازو ہے پورب میں، دوسرا ہے پچھم میں، اس کا سر ہے عرش معلی کے نیچے، عرش کے نیچے اس کا سر ہے اور اس کے پیر ہیں 7ویں زمین کے نیچے۔ ہمارے یہاں کے چترا درگا کے سنی مسلمانوں ذرا غور تو کرو، کتنا بڑا فرشتہ ہوگا وہ، جس کا ایک بازو ہو پورب میں، دوسرا بازو ہو پچھم میں، ایک ہو ایسٹ میں، دوسرا ہو ویسٹ میں، سر ہے عرش معلی کے نیچے، پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے۔ آقا فرماتے ہیں، وعلیہ بعدد اللہ تبارک و تعالی ریش، اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، جتنی انسانیت ہے اور اس کے علاوہ جتنے شجر ہیں، جتنے حجر ہیں، جتنے بشر ہیں، جتنے مدر ہیں، اللہ نے جتنی بھی چیزیں کائنات میں پیدا فرمائی، اس فرشتے کے جسم پر اللہ نے اتنے پر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا، اتنا بڑا فرشتہ پیدا کیوں کیا گیا؟ سنیو، اپنے مقدر پہ ناز کرنا، امام احمد رضا کانفرنس میں آنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرنا، جب انجام پر جاؤ گے
रिजल्ट हदीस का दूंगा, नतीजा लेकर जाओगे तब समझ में आ जाएगा इमाम अहमद रजा खान साहब की कितनी बड़ी नेमत हमें मिली है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, सरकार फरमाते अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा फरमाई है उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे गए हैं। मेरे नबी इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया है? इसका रीजन क्या है? इसका मकसद क्या है? ये किस मकसद के लिए पैदा किया गया? सरकार फरमाते हैं फैदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुम मिन उम्मती अलैया, कहा अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है मेरी उम्मत का मर्द या औरत अहले इल्म मेरी तरफ तवज्जो करे थोड़ी देर के लिए। बराहे रास्त वासरुन नजवल लदीना, ये जो होता है ना काना फूसी जो होती है, सरगोशी जो होती है, थोड़ी देर के लिए बराई करम इसको बंद कर दे और मुकम्मल के साथ मुझे मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत कर ले। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार इतना बड़ा फरिश्ता जिसके जिस्म पर अल्लाह ने इतने पर रखे हैं, ये पैदा क्यों किया गया है? मेरे नबी ने फरमाया फैदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी माँ बहनें भी सुने, तुम्हारा किरदार भी बिगड़ता जा रहा है, उस किरदार को संभालने की जरूरत है। तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तुम बच्चों का पहला मदरसा हो, तुम्हारे हाथ में तस्बीह हो, तुम्हारे हाथ में कुरान हो, तुम्हारे हाथ में मुसल्ला हो, ताकि तुम्हारी बच्चियां और बच्चे देखकर समझ जाएं कि हम मुस्तफा करीम के वफादार के घर में पैदा हुए हैं। हमारा किरदार ये नहीं है रिमोट कंट्रोल लेकर टेलीविजन पर नजरें जमाए, हमारा किरदार तो ये है हम कुरान के पारों पे नजरें जमाएं और हम दुनिया वालों को बता दें हम दुनिया में खुराफात फैलाने नहीं आए हैं, इबादत करने के लिए आए। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पड़ता है, दुरूद पड़ता है, अभी मैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद की बात नहीं कर रहा हूं, बस वंस टाइम एक बार अगर कोई नबी पे दुरूद पढ़ ले उसके लिए मैं ये हदीस सुना रहा हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस फरिश्ते को ऑर्डर देता है जा। सुन ले कि ऐसा ना हो हदीस का कोई टुकड़ा जहन से निकल जाए, पूरी हदीस जहन में ना आए। अल्लाह उसको ऑर्डर कहता है जा। अल्लाह फरमाता है जब कहां जाऊं मेरे मौला? अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर गोता लगा ले। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। खाली हाथ वालों दामन मुस्तफा को इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में अपने दामन को करम मुस्तफा से इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के अंदर भर करके लेके जाओ। आका करीम ने फरमाया अल्लाह उससे कहता है जा नूर के समंदर में जो अर्श के नीचे है उसमें जाकर के गोता लगा ले। वो जाता है, जाके निकलता है। उसके बाद सरकार फरमाते हैं वयन फजू चला है, मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। वो जाता है वयन फजू चला है, अपने बाजुओं को झाड़ता है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था जितनी कायनात में मखलूक है उसके बराबर अल्लाह ने उसके जिस्म में पर रखे हैं। सरकार फरमाते हैं फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, उसकी हर पर से एक कतरा टपकता है, नूर का एक कतरा। चूंकि नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा करके आया था। ए मेरे प्यारे जरा तवज्जो कर, इधर ध्यान से सुन मेरी बात को। आका करीम ने फरमाया उसके जिस्म से उसके जिस्म पे जितने पर है हर पर से एक कतरा टपकता है। आका इन कतरों का होता क्या है? फरमाया फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलका यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। इतने फरिश्ते जब उसके जिस्म पर बेशुमार है तो गिरने वाले कतरे भी बेशुमार है। और ये बेशुमार कतरों से हो क्या रहा है? अल्लाह बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रहा है। फरिश्ते करते क्या है? अब मैं एक ही जुमले में आपको इसाले सवाब का मफहूम बता करके जा रहा हूँ, तीजे 40वें का फातिहा का मफहूम बता करके जा रहा हूँ। आका करीम फरमाते हैं यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। कर्नाटक के सुन्नी मुसलमानों होता ये जा रहा है वहाबियत फैलती चली जा रही है, गैर मुकल्लिदियत पढ़े लिखे लोगों में फैल रही है और अनपढ़ों के अंदर राफ़ज़ियत फैल रही है। इन आदियों से बचना है और ये जुमला और अकीदा लेकर के जाना है। रसूल करीम ने फरमाया ये जितने फरिश्ते पैदा हुए हैं मरने वाले के लिए, ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए, कयामत
قیامت تک یہ بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. چاہے کوئی چتر درگا کا سنی مسلمان زندگی میں نبی پہ درود پڑھ رہا تھا, 50 سال کے بعد انتقال ہو گیا, وہ قبر میں لیٹا ہے, چاہے چچا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے, بیٹا وہاں بھی ہو گیا, اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا ہے, خاندان سب سڑ چکا ہے, کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. سنیوں میں طریقہ بتا رہا ہوں, مرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے سلام کو, لکھے ہوئے درود کو اتنی بار پڑھ کے چلے جاؤ. اگر مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہ بھی ہو, وہ فرشتے آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, امام محمد رضا کانفرنس. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, سبحان اور یہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا, عصر کے بعد دروازہ بند, کسی سے ملاقات نہیں, اس لیے کہ مصطفیٰ کی سوغات ہوتی تھی. امام احمد رضا کی توجہ مدینے والی کی طرف لگی لیتی تھی, درود و سلام پڑھتے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا, عصر کے بعد دلائل الخیرات شریف کا ورد کیا کرتے تھے. اور اسی روش پر آج جو آپ کی محفل میں قاضی آنے والا ہے, جو قاضی القضات فی الہند ہے, واہ واہ واہ, نماز عصر پڑھ کے موبائل کھل جاتا ہے اور دلائل الخیرات شریف کی تلاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم. اب آگے بڑھیے گا ذرا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تمہیں اسی کی پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبیوں کی جماعت کو بھیجا, جنہوں نے آ کر کے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیش کیا ہے. جب نبیوں کی جماعت دنیا سے تشریف لے گئی, اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی. صحابہ اکرام سے سلسلہ چلتا رہا, تابعین آتے ہیں, تابعین آتے ہیں. یاد رکھنا, ہر دور کے اندر حق و باطل کی لڑائی اور جنگ رہی ہے. ابو بکر صدیق اکبر کا دور ہے, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے ان کے رد کے لیے علم حق بلند کیا تھا. جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ آ گیا تھا, اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی تھی. ایک دور وہ بھی آتا ہے, حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجیوں کا فتنہ نکلتا ہے. میرے امام مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کا رد کرتے ہیں, ان کے مقابل جنگ کرتے ہیں. جو علی کے ساتھ آ گیا تھا, اللہ رب العزت نے کامیابی کامرانی عطا فرما دی. یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت امام حسین یزیدیوں کے مقابل میں ہے, امام احمد ابن حنبل میمونیوں کے مقابل میں ہے, مجدد الفسانی اکبریوں کے مقابل میں ہے. جب دور امام احمد رضا خان کا آتا ہے, کہیں رافضیت کا فتنہ ہے, کہیں صلح کلیت کا فتنہ ہے, کہیں پر اور دیکھیے گا آپ آزادیوں کا فتنہ ہے. میں جملے بول رہا ہوں, سمجھ جائیے گا آپ. کہیں رافضیت ہے, کہیں دیوبندیت ہے, کہیں غیر مقلدیت ہے, کہیں پر امتناع نظیر کے, کہیں پر امکان نظیر کا مسئلہ اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تنے تنہا سب کا رد کرتے چلے جاتے ہیں, اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ایک طرف آدائے دی, ایک طرف حاسدی, بندہ ہے تنہا شہا, تم پہ کروڑوں درود. جب مدد ملتی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. آج دور امام احمد رضا خان کی حقانیت کا چل رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم. آقا کریم نے فرمایا قیامت جب آئے گی, اس سے پہلے ہر دور کے اندر ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اور لوگوں پر غالب رہے گی. کوئی مدد کرے تو اس کو پرواہ نہیں, کوئی مدد چھوڑ دے تو اس کو پرواہ نہیں. یہ وہی جماعت ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو مولائے کائنات کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ تھی, یہ وہی جماعت ہے آج کے دور میں جو امام احمد رضا خان کے ساتھ ہے. اگر فتنے اٹھتے رہے, سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا خان کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا اور یہی کہتے چلے جانا. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں, اور عربی کا جملہ بول دینا, لکل فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے, ہر باطل
حاصل کے لیے حقانیت کا علم بردار پیدا ہوتا ہے. واہ واہ. امام احمد رضا خان کے لیے یہی کہنا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے ہمت اعلی حضرت پھڑا کھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. بستی بستی قریا قریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ علم کا ساگر علم کا دریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ کون بنا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واہ واہ. آپریٹر سبحان صاحب نیوٹن کے نظریہ جاذبیت کی طرح آپ کا مائک بھی جو ہے جاذبیت کا پورا اثر دکھا رہا ہے. تھوڑا سا اس کو صحیح کر دیجیے. نہیں سمجھ پائے تو سمجھ لیجیے. مائک تھوڑا ٹھیک کر دیجیے. آواز کھینچ رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر آواز کھینچ بھی رہا ہے تو کیا ہوا؟ میری آواز باقی رہے گی. ختم. بے شک سبحان اللہ. سنیوں نے شیر پالا، شہزاد عالم بریلی والا. اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ پر کرم فرمائے. یہ ان کی محبتیں ہیں. میں تو صرف در تاج الشریعہ کا غلام ہوں، وہیں پڑا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں پڑے رہنے ہی سے کام ہوتا. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو ہے آپ کی ذرا غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت کون ہے پہلے یہ سمجھے. میرے نبی کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد كان في من قبلكم رجال محدثون فإن يكن في امتی فهو عمر. آپ بولیے ایسے نہیں کام چلے. عربی میں نے ترجمہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ عربی تو پڑھی ہے نا. احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، اللہ کا کلام بھی عربی ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بولیں گے نا انشاءاللہ. اب توجہ فرمائیے کہ ذرا امام احمد رضا خان کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کوئی عام ذات نہیں ہے میاں. تمہارے یہاں عبد الرحمن پیدا ہو گیا، تمہارے یہاں عبد النبی پیدا ہو گیا، لیکن علامہ نقی علی خان کے یہاں احمد رضا خان پیدا ہوا ہے اور عام ذات نہیں ہے. احمد رضا خان کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو حدیث کا ترجمہ سنیں. اس کے بعد آپ سمجھے امام احمد رضا خان کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا پچھلی امتوں کے اندر رجال المحدثون، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے باتیں کی جاتی تھی. آپ کہیں گے یار یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ بات تو آج ہم سے بھی کی جا رہی ہے، بات تو فلاں سے بھی کی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے موبائل اگر جیب میں رکھ لیے جائیں تو یہ کرم نوازیاں ہو جائیں گی مجھ پر، لیکن ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرے. توجہ فرمائے کیا کہا؟ رجال المحدثون، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل میں جن سے باتیں کی جاتی تھی. فرمایا اگر اس امت کے اندر کوئی ہے تو وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سرکار کہہ رہے وہ میرا عمر ہے. اگر کوئی ہے، آپ کہیں گے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں کہوں گا چلیے حضرت وہب ابن منبہ سے پوچھتے ہیں یہ جن سے باتیں کی جاتی تھی یہ کون ہے؟ کہا من القیا فی روعہ من قبل الملأ الاعلی. اس کا مطلب یہ ہے آسمان کے فرشتوں کی طرف سے جن کے دلوں میں باتیں ڈال جاتے تھے. من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد. کہا محدث سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہو جائے. گہما گہمی کا ماحول ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا مجھے. توجہ ہے بھائی آپ لوگوں کی؟ مکمل ہے. اچھا تو مکمل کو کامل ہی کر لو ابھی، اس لیے کہ مکمل جو ہے نا وہ مکمل باب تفیل سے بنائے جس کو کامل کیا گیا ہو تو وہ داروں طرف کی جو ہے ادھر ادھر سے توجہ ہوتی ہے تب مکمل ہوتا. آپ خود ہی کریں گے تو کامل ہو جائے، کسی کی ضرورت نہ پڑے، خود ہی کر لیجیے. آپ توجہ ہے؟ محبت سے بول تو جائیں سبحان اللہ. کیا فرمایا گیا؟ جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے، آسمان سے حق ڈال دیا جاتا ہے، جس کی زبان پر من غیر قصد، بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے. فرمایا اگر کوئی اس امت کے اندر ہے
तो उमर, मगर इसको सिर्फ बाबे फजीलत में रखिए, फजाइल के एतबार से है, वरना वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं ये हजरत उमर के साथ खास नहीं है। अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर और भी बहुत सारे बुजुर्गाने दीन को रखा है। आपने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, हजरत उमर फारूक आजम है। जब ज़कात का इनकार करने वाले सामने आए, हजरत अबू बकर ने कहा मैं इनसे लड़ूंगा, मैं तलवार लेकर जिहाद करूंगा। लोगों ने हजरत उमर फारूक आजम ने कहा आप कैसे इनसे जिहाद कर सकेंगे, जबकि सरकार ने फरमाया है उमिरतु अन उकातिल अन्नासा हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन क़ालूहा फ़क़द असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामी व काना हिसाबुहुम अलल्लाह। सरकार ने तो ये कहा है कि कोई कलमा पढ़ ले अपने खून को महफूज कर लेता है, उसका माल भी महफूज होता है। इन्होंने तो कलमा पढ़ लिया है, फिर आप इनके साथ लड़ क्यों रहे हैं? इन्होंने तो मुस्तफ़ा को मान लिया है। तब अबू बकर सिद्दीक अकबर है, इधर उमर फारूक आजम है, दोनों का बाहमी इल्मी इख्तिलाफ चल रहा है, दीनी इख्तिलाफ चल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है, दिल में हक जारी हो गया है, दिल में हक डाल दिया गया है। खुद उमर फारूक आजम कहते हैं जब मैंने गौर किया तो पता यह चला अल्लाह ने अबू बकर के सीने को हक के लिए कुशादा कर दिया था, खोल दिया था। पता चल गया जो अबू बकर कह रहे हैं वही हक है। इसलिए कि जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह ज़कात भी फर्ज है। अगर कोई नमाज को फर्ज मानता है और ज़कात का इनकार करता है तो यकीनन वो जिहाद के काबिल है। इसलिए आका करीम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम ने बता दिया अबू बकर की जबान पर हक जारी हो गया है। कहते हैं मैंने भी उसी को मान लिया जो अबू बकर ने कहा। तो हर दौर के अंदर आए, हजरत अली आए, अहमद इब्ने हंबल आए, मुजद्दिद अल्फसानी आए, और आला हजरत का दौर आया तो आला हजरत आए। और बता दूं आला हजरत कैसी जात है? तुम तो वलियों की बारगाह में फैज हासिल करने जाते हो और जाना भी चाहिए, मगर आला हजरत की जात वो है कि जो फैज करने हासिल करने जाती भी थी और वली घर आके फैज दे भी दिया। मैंने कहा देखिए मैं यजरी अला लिसानिही सवाब मिन गैर कस्दिन, बगैर इरादे के जिसकी जबान पर हक जारी हो जाए गौर तो करें। आला हजरत है, किताब का नाम है दोनों हाथों से मुसाफा। मेरे इमाम फरमाते 19 ज़ीक़ादा मेरे पास एक सवाल आया, किसी ने कहा इमाम अहमद रजा खान ये बताएं एक हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है या दोनों हाथों से मुसाफा करना सुन्नत है? आला हजरत फरमाते हैं मैंने जबान से जवाब दे दिया। तबीयत मेरी अलील चल रही थी, बीमार था, वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने कहा आने वाला जुमा आएगा, इस जुमे में इंशाअल्लाह पूरी किताब और रिसाला ही मैं लिख दूंगा। अब यहीं पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आला हजरत ने तकरीबन 1400 किताबें लिखी, मुख्तलिफ अकवाल है। किसी ने 1000 के बारे में कहा, किसी ने 1000 से जायद कहा, अलग अलग अकवाल है। आला हजरत ने कितनी किताबें लिखी थी? अब जरा जुमले पे गौर करें। दुनियावी तालीम हासिल करने वाले, दुनियावी सहनो दिमाग रखने वाले इस जुमले को कौट करके जाए, और अगर शासन प्रशासन है तो वो भी जरा मेरी बात पर गौर करे। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कौन है जिन्होंने हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है? आज आप देखिए जरा मुसन्निफीन को, राइटर्स को देखें। एक राइटर आता है 5 किताबें लिख देता है, नोबेल प्राइज मिल जाता है। कोई आता है 50 किताबें लिख देता है, नोबेल प्राइज मिल जाता है। लोग फख्र से कहते हैं इसने साइंस पर किताब लिखी है, बायो पर किताब लिखी है, फिजिक्स पर किताब लिखी है, मैथमेटिक्स पर किताब लिखी है। लेकिन कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा खान पर जिसने 200-300 किताबें नहीं, 400-500 किताबें नहीं, 1000 से किताबें, 1000 से जायद किताबें लिखने के बाद इंडिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और जब आला हजरत की किताबों को काउंट किया गया और उनके सफात को लगाकर अंदाजा और तखमीना किया गया तो पता चला इमाम अहमद रजा खान वो है जिन्होंने हर 5 घंटे के अंदर अपनी कौम को एक किताब लिख कर के अता फरमाई। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, सुभान अल्लाह। आला हजरत से पहले सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है, और आला हजरत ने उस रिकॉर्ड को भी, उस रिकॉर्ड से भी सबकत ले गए। तोड़ना लफ्ज नहीं बोलूंगा, उससे भी आगे
امام اہل سنت نے ڈبل کر دیا. اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر کوئی بزرگ تھا جس کو 56 یا جس کو 64 علوم کے اندر ماہر مانا جاتا تھا، 64 علوم، تو اس ذات کا نام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 55، جب آگے بڑھے تو 250، اب پہنچ گئی ہے 500 تک. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت نے 50 سے زائد علوم کو جمع کیا ہے. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. اور میں انڈین گورنمنٹ کو یہاں کے شاسن پرشاسن کے ذریعے، اہل سیاست کے ذریعے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے باپ دادا دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے سر کو، انڈیا کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے، اگر اس بنیاد پر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان کے گھر والوں کو دیا جائے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں ہی کو فخر کے قابل نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری دنیا کا سروے کریں گے. آپ کو ایسا ویکتی، ایسا پرسن نہیں ملے گا جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو. اگر ملے گا تو ہندوستان کا رہنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے گا. سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیوں کا مرکز، امام احمد رضا کانفرنس. توجہ فرمائیے ادھر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں 19 قادہ، سوال آیا جواب دے دیا. سوچا اب جمعہ آئے گا آ کر کے میں کچھ لکھ دوں گا، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی 23 تاریخ آئی، 19 کے بعد 23 ذوالقعدہ، ابھی جمعہ نہیں آیا تھا، پیر یا منگل بیٹھے گا. میرے امام کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، سوتے سوتے اعلیٰ حضرت کو خواب نظر آ گیا. لیکن یہ ان کا خواب ہے جن کا پیٹ خراب نہیں ہے. اگر اہل علم سمجھ رہے ہو تو سمجھ جائیے. کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو خواب بہت دکھتے ہیں. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے خواب بیان کرتے سے پہلے بھی حدیث ذکر کی ہے. حدیث فرمایا میرے نبی کہتے ہیں ذابت النبوہ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. فرمایا سنو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا دور تو ختم ہو گیا. ہاں اللہ نے مجھے رکھے ہیں، خوشخبریاں رکھی ہے، گڈ نیوز رکھی ہے، بشارتیں رکھی ہے، مصنع جافزہ رکھے ہیں. اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، یہ سچے خواب ہے. جو سچے خواب بندہ اپنے لیے خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دوسرا دیکھا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ شریف کی طرف سے ایک نقیب آ رہا ہے، ایک زبردست آدمی آ رہا ہے، لمبا چوڑا ہے، حسین و جمیل ہے، آبی مدینہ شریف کی طرف سے رہا ہے. اور آنے کے بعد میرے قریب آیا، قریب آ کر فارسی زبان بولتا ہے، کہتا ہے مستند عیسیٰ حدیث انس و اورا مفہوم نیز. کہتا ہے امام احمد رضا خان تمہارے پاس ایک سوال آیا تھا. اعلیٰ حضرت کے پاس 19 ذوالقعدہ کو ایک سوال آیا تھا، مسئلہ آیا تھا. اعلیٰ حضرت نے زبان سے جواب دے دیا تھا، لیکن ابھی کتاب لکھنے کا ارادہ تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے آ کے اتنا ہی بولا مستند عیسیٰ حدیث انس تک. کہا یہ بدعقیدہ جو ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی بات کہتے ہیں نا، ان کے پاس حضرت انس والی حدیث ہے، لیکن اس حدیث سے جو معنی مطلب نکالتے ہیں، جو مفہوم نکالتے ہیں، جو اس کا سبب نکالتے ہیں، اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں لوگوں الحمدللہ میرے خیال میں وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. سنیوں غور تو کرو، ایک پٹھان دوسرے پٹھان کو فائز دینے کے سبحان اللہ. مولانا نعیم صاحب کرم نوازی ہو، اس لیے کہ میں جن کی خواہشات پوری کرتا ہوں ان کی توجہات کا بھی طالب رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ خاص مجھے کان بھی مل جائے تو مجھے انشاءاللہ بڑی امید لگ جائے گی. اللہ سلامت رکھے مولانا نعیم صاحب کو. یہ میرے اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں، اور ان کا اور میرا ضلع بہت قریب ہے.
मुरादाबाद से नीचे आओ तो रामपुर, रामपुर से फिर मुरादाबाद चले। जो लोग फोटो ले रहे हैं वो मत लीजिए, कितनी बार मना किया गया, बार बार ले रहे हैं। भैया यार मोबाइल की मेमोरी में नहीं, अपनी मेमोरी में सेव करके ले जाओ, काम आएगा। सुभान अल्लाह। भैया तालियां क्यों बजा रहे हो? महफिल रसूल है, महफिल रसूल। तवज्जो फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आकर के आपने जवाब भी बता दिया कि इसका जवाब क्या है और उसकी तरफ रहनुमाई कर दी। यह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। अल्लाह मुजद्दिदीन की जमात को भेजता क्यों है? आइए एक हदीस के हवाले से समाअत करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालीना वब्तिगाल यनफून तहरीफल गालीना वब्तिहाल मुब्तिलीना व ताबील जाहिलीना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार फरमाते हैं, ये जो दीनी इल्म है ना, इस दीनी इल्म को कैसे आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने इल्म दिया है, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ले लिया है, उमर फारूक आजम ने लिया है, उस्मान अली ने लिया है, सहाबा इकराम ने इस इल्म को लिया है। सहाबा के बाद ताबईन ले रहे हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन ले रहे हैं, अइम्माए मुज्तहिदीन ले रहे हैं, बुजुर्गाने दीन ले रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। ये दीनी इल्म किसी और से नहीं, अपने वालिदे बुजुर्गवार से सीखा है। लोग हैरत में तो इसीलिए है, अगर कोई रियासी का इल्म हासिल करना चाहता है तो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है। अगर साइंसदान बनना चाहता है, अमेरिका की तरफ जाता है, लंदन की तरफ जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सामना करता है, वहां के टीचर से जाकर नॉलेज लेता है। लेकिन बहरे इमाम अहमद रजा खान, तुझे साइंस पढ़ाने वाला भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां है, तुझे शरीयत सिखाने वाले भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार है। और हैरत की बात तो यह है कि मेरे इमाम ने किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़ा। वो बदवक्त झूठे हैं जो कहते हैं अशरफ अली के साथ इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। अबे बदअकीदा, जरा गौर तो कर, जब अशरफ अली को नाक साफ करना नहीं आती थी तब इमाम अहमद रजा खान बरेली में बैठकर फतवा दे रहे थे, तीनों सुन्नियों का काम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बरेली का एहसान है मियां। वाह वाह वाह, बहुत है इधर, कुछ है ननिहाल वाले, वाह वाह, कुछ है ससुराल वाले, कुछ है ददियाल वाले। अहमद रजा खान ने किया ही क्या? हमने कहा तुमने इस जुमले के अलावा क्या किया है वो बताओ। तुम तो सिर्फ इतना ही बोलते हो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों शख्सियात पर, दोनों पहलू पर मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाना। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कौन है? अल्लामा रजा अली खां बरेली शरीफ के आला हजरत के दादा है। सबसे पहले बरेली शरीफ में आपने दारुल इफ्ता कायम किया लोगों की रहनुमाई के लिए। आज तो किसी का बाप पीर है, 50 दिन से मेंबरे रसूल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे बाप ने यह किया है, मेरे बाप ने यह किया है। मगर जिस कायद का आप आज अपनी नजरों से मुशाहदा करने जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं, इनका आलम यह है, इनके वालिद ताजुल शरिया है, उनके वालिद मुफस्सिर आजम है, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम है, उनके वालिद आला हजरत है, उनके वालिद अल्लामा नकी अली खां है, उनके वालिद अल्लामा रजा अली खां है। अल्लामा रजा अली खां ने पहला दारुल इफ्ता बरेली में कायम किया और सबसे पहला मुफ्ती जिसको बनाया था, जमाना उसी को अल्लामा नकी अली खान कहता है। और अल्लामा नकी अली खान के फैजान को लेकर जो बरेली का मुजद्दिद उठा है, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु। यही सिस्टम चलेगा। अच्छों के जानशी अच्छे होंगे, अच्छों के जानशी अच्छे होंगे। क्या करेंगे? आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर कोई पीर तुम्हारी जेबों पे नजर रखता हो तो समझ लेना ये पीर नहीं है, सच्चा पैर है। और पैर को पैरों की हैसियत में रखा जाता है। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी इस हदीस के मिस्ताक हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छे जानशीनों के
अच्छे बुजुर्गों के और अच्छे असलाफ के अच्छे जानशी होंगे। अल्लामा रजा अली खान जो काम करते रहे, इमाम अहमद रजा खान ने वही काम किया। क्या किया? फरमाया यनफून तहरीफल कालीन, अगर कोई आएंगे गुलू करने वाले, दीन को बदलने वाले, तो उनकी मक्कारियों से पर्दा हटाएंगे। अगर जाहिल आएंगे तावीलें लेकर, इस्लाम में नई नई बातें लेकर, वो आकर के बता देंगे ये गलत बोल रहे हैं। और एक हदीस में सरकार ने यहां तक फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, झूठे दज्जाल मकरो फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, इनसे दूर रहना, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। यही इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करने आए थे। फितनों की सरकूबी के लिए, हक को बुलंद करने के लिए आए। कौन है? इमाम अहमद रजा खान। एक हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियती सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में एक ऐसी जात को भेजता है जो दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बस इसी पे रुके। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है नयापन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आला हजरत ने कोई नई बात अपनी तरफ से लिख दी। नएपन से मुराद ये है कि जो गुमराही दीन में लोग लेकर के आ रहे थे उसको बता दिया ये गलत है, ये सही। हजरत साहिब मिरकात से पूछते आप बताएं मैं युजद्दिदुल हादी लहा क्या है? अब इन जुमले पर गौर करना। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ, कहा तजदीद से मुराद यह है कि वो सुन्नत और बिदात में फर्क कर दिया करता है। वयुक्सिरुल इल्मा, और इल्म को बढ़ा देता है। वयुइस्सु अहला, और अगर कोई उसके इल्म को अपने सीने में बसा लेता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। वयकमाउल बिदाता, बिदात की कमर तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदातियों की कमर तोड़ के रख देता है। अब इन जुमलों पे जरा गौर करें। आला हजरत ने के लिए क्या फरमाया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद है। मुजद्दिद के लिए क्या फरमा रहे हैं? साहिब मिरकात युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ। इस पहलू पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस जुमले पर आए वयुक्सिरुल इल्मा, वो मुजद्दिद जो आता है इल्म को बढ़ा दिया करता है। उसकी वजह से इल्म की इल्मी लाइब्रेरियां मालदार हो जाती है। देखो तो सही, आला हजरत कभी फतावे रज़विया लिख रहे हैं, आला हजरत कभी साइंस पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी टेक्नोलॉजी पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी मुआशियात पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी इक्तिसादियात पर लिख रहे हैं। आला हजरत का एक जुमला दे रहा हूं, सबके लिए खास तौर से तवज्जो करना। मेरे इमाम फरमाते हैं इस पर अगर तवज्जो करोगे तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो? पढ़े लिखे लोगों के पास आया करो, शरीयत की रोशनी में अपने फैसले करवा लिया करो। इस तरीके से तुम्हारा माल बर्बाद होने से बच जाए। इक्तिसादियात पर आए तो इमाम का जुमला दे रहा हूं, घर का माल घर में रहना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ जाइए, इशारों में कुछ जगह इशारों की जरूरत है। सुने, आला हजरत ने जदीद उलूम पर भी कई सारी किताबें तहरीर फरमाई। कुरान कहता है वमा मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने कुरान में कुछ नहीं छोड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी वमा तस्कुदु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता है। कोई दाना जमीन की तारीकी में नहीं बोया जाता मगर अल्लाह उसको जानता है। खुश
तुझको तर सबका इल्म अल्लाह ने इसमें रख दिया है और अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। याद रखना, कुरान के अंदर दीनियात भी है, कुरान के अंदर साइंस का जिक्र भी है, कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर मुआशियात भी है, कुरान के अंदर इक्तिसादियात भी है, कुरान के अंदर इंसानी फितरत का जिक्र भी है। आप देखें तो सही, आज हमारा मामूल क्या है, दो आदमी साथ चल रहे हो, बाइक चलाते हो, बाइक, दूसरा सोचता है मैं बाइक में आगे निकल जाऊं। अगर कोई आदमी कमाई करता है, सोचता है मैं आगे निकल जाऊं। हर चीज में इंसान को जल्दीबाजी पड़ी है, कुरान ने उसका भी जिक्र कर दिया, वकानल इंसानो अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। ये कुरान पाक की शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आला हजरत से पहले एक बहुत बड़े साइंसदान है जिनको समाना हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है। आला हजरत के दीवानों जरा तवज्जो करना, इमाम गजाली का दौर है, एक गैर मुस्लिम आता है, हजरत इमाम गजाली से कहता है कुरान में एक आयत करीमा है, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। आप ये बताएं, कुरान ने ये कहा है हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है, तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान में रखा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कुरान में एक चीज का जिक्र है, एक का नहीं है। आपने फरमाया किस चीज का जिक्र है? कहा कुरान कहता है वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जरा थोड़ा सा मैं आपको दरसी तदरीसी अंदाज में समझाना चाहता हूँ। ये आसमान आप देख रहे हैं ना, इस आसमान में चांद जागते हैं कि नहीं जानते आप? सूरज आपने देखा है, चांद देखा है, सितारे देखे? ऊंचा बोले जल्दी जल्दी। साइंस थोड़ा सा सूखा है, लेकिन सूखे और रूखे को आप थोड़ा सा तर्क कर लीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। इनको हम मंतिक की जबान में अजराम फलकी कहते हैं, यानी आसमान वाले जो जिस्म है, अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आसमान के अंदर चांद पैदा किया, आसमान में सितारे पैदा किए। आप हिंदी स्कूलों के अंदर जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर यही गुमराही पढ़ाई जा रही है। कहा जाता है जमीन घूमती है, जमीन घूमती है, मगर बहरे कुर्बान जाए आला हजरत के साइंस के, आला हजरत के नजरिए पर मेरे इमाम ने एक किताब नहीं, इस पे तीन किताबें लिखी है। आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी फौजे मुबीन तरनते हरकते जमीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी मुईने मुबीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी नुज़ूल आयात कुरान पे सुकून, कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये रिसाला लिखते हैं, नुज़ूल आयात कुरान पे सुकून ज़मीन व आसमान। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनमें क्या बयान किया है, एक जुमला कोट करके बाद में बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये सुने। हजरत इमाम गजाली की बारगाह में गैर मुस्लिम आता है और कहता है कुरान ने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। आला हजरत की जबान में तर्जमा करूं, हर चीज अपने दायरे में, अपने घेरे में पैर रही। उधर से बहुत कर रहा है, इतराज हो जाएगा, लग रहा है इनको अब बोलते रहिए, हालांकि आप समझ रहे हैं। सुनिए जरा, आसमान देख रहे हैं ना, मुझे हुक्म हुआ था इसलिए बता रहा हूं। आसमान देख रहे? अरे नहीं देखा हो तो देख लीजिए जल्दी से। चांद देखते हैं, सूरज, सितारे, ये घूमते हैं या आपकी जमीन घूमती है? अरे जल्दी बोलो। आसमान घूमता है, सीधा सीधा बोल दो, आसमान घूमता है। इसलिए कि आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ला जरम यकीनन मुसलमान पर फर्ज है कि वो हरकते शम्स और सुकूने जमीन को माने। अब मैं आपको समझा देता हूं। आला हजरत ने यह लिखा है कि मुसलमानों पर जरूरी है वो ये नजरिया रखे कि आसमान हरकत करता है, जमीन हरकत नहीं करती, एक जगह ठहरी हुई है। या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरिया दिया। पढ़ाते हैं खासकर वो लोग जिनको अपने बेटों को डॉक्टर बनाने का, मैं अपने बेटों को साइंस सिखाऊंगा, अपने बेटों को साइंसदान बनाऊंगा, ये पैगाम लेकर जाए, ये फिक्रे बदले, तुम्हारा बेटा सब्जेक्ट कुछ पढ़े। अगर मुसलमान हो तो ये नजरिया रखना होगा, कुरान को पढ़ते हो ये नजरिया रखना होगा कि ये जमीन नहीं हिलती है, जमीन हरकत में नहीं है, आसमान हरकत में है। आला हजरत की बेशुमार दलीलें हैं, फौजे मुबीन दर्रते हरकते जमीन। अब उसको समझाने के लिए मुझे कुरान बनाना पड़ेगा, कुरान बनाने का वक्त ही नहीं है, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त ही नहीं है। एक आसान मैं आपको दलील दे देता हूं। ये बताइए आसमान और जमीन जो है इनमें फर्क ये है, फर्क ये है, आपने कभी प्याज देखी है? प्याज आसमान में तो
تو یہ ہے ایک آسمان دوسرے آسمان کے بیچ میں اللہ نے لمبی مسافت رکھی ہے، اس طریقے سے گیپنگ ہے. گیپنگ ادھر دیکھیں، پہلا ہاتھ یہ دوسرا ہاتھ یہ، ان دونوں ہاتھوں کے بیچ کیا ہے؟ گیپنگ ہے. اب میں پہلا ہاتھ ہلا رہا ہوں، پہلا ہاتھ ہلا رہا ہوں، دوسرے والے ہاتھ کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ پہلے ہاتھ کے ہلانے سے دوسرے والے ہاتھ پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہ اللہ نے آسمان کے اندر رکھا. لیکن زمین بتا دوں کیسی ہے؟ زمین اس طرح ہے، اگر میں پہلا ہلاؤں گا نا تو دوسرے والے پر رگڑ لگے گی، رگڑ کی وجہ سے دوسرا ہاتھ بھی میرا گرم ہوتا چلا جائے گا. ایک نظریہ رکھیے اور بات کو سمجھیے. اللہ نے زمین کے طبقات کو ملایا ہے. اگر زمین 24 گھنٹے میں چکر لگاتی تو جس طرح پچھلے زمانے میں چکماک پتھر ہوتا تھا، آگ لگانے کا کام ہوتا تھا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ملایا، آگ پیدا ہو گئی. ہم نے کہا جب پتھر سے مل رہا ہے تب چنگاری پیدا ہو رہی ہے. اگر زمین سے ملتی تو آپ کے چتر درگا کا کوئی مسلمان، کوئی بھی غیر مسلم، ہندوستان کا کوئی آدمی اس زمین پہ رہ ہی نہیں. سنا امام غزالی نے کیا کہا؟ امام غزالی نے فرمایا بتا، کہا کہ یہ جو آسمان میں قرآن نے ثابت کیا کہ چاند و سورج حرکت کر رہے ہیں، دو طرح کی حرکت ہوتی ہے. اپ ڈاؤن سمجھتے ہیں؟ اپ ڈاؤن، ارے اپ ڈاؤن سمجھ رہے ہیں نا آپ سمجھیے. اپ ڈاؤن سمجھ گئے نا؟ آنا اور مثال کے طور پر یہ سامنے پیڑ ہے، میں وہاں سے پیڑ تک گیا اور جانے کے بعد پھر ریٹرن ہو گیا، تو اس جانے کو کہا جائے گا سیدھی حرکت، اور آنے کو کہا جائے گا الٹی، جس کو عربی میں معکوس کہتے ہیں، الٹی حرکت. اور کریں آپ تھوڑی سی توجہ، بھیا بیٹھ جائیے آپ. سیدھی اور الٹی حرکت کہا جاتا ہے. اس نے کہا امام غزالی قرآن میں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاند اور سورج جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں دن میں سورج ایک جگہ سے چلا دوسری جگہ پہنچ گیا، قرآن سے یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن وہاں سے ریٹرن ہو کے پھر ادھر آ رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. تب امام غزالی نے کہا میاں قرآن پڑھو تو صحیح، آیت کریمہ کو ذرا آپ پلٹ کر پڑھو. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہا فلک کو الٹا کر، تب بنے گا کل، اس کے بعد بنے گا فی. آیت سمجھ میں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیے قرآن پاک کی آیت وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. فلک کا لفظ ہے فلک، فلک میں پہلے فا ہے، بعد میں لام ہے، پھر ہے کاف. کہا جب کاف کو الٹا کریں تو کس طرح پڑھیں گے آپ؟ کاف لائیں گے، لام لائیں گے، کاف لائیں گے، لام لائیں گے، اور اس کے بعد بنے گا کیا؟ کلٌ فی فلک یسبحون. فا ملا دیجئے کل میں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کلٌ فی فلک یسبحون، کلٌ فی فلک یسبحون. فرمایا قرآن کی اس طرف سے تلاوت کرنے میں ان کے جانے کا ثبوت ہو رہا ہے، اور جب اس آیت کے حروف کو پلٹ دے تو آنے کا ثبوت ہو رہا ہے. پتہ چلا قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سائنسداں ہیں. اعلیٰ حضرت کے دور میں جب زمین کی بات آئی، کون سی زمین سے تیمم کرنا چاہیے کون سی نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے معلوم ہے کتنی قسمیں نکالی؟ 181 قسمیں. کتنی؟ 181 قسمیں، جن میں سے 79 اعلیٰ حضرت نے کتابوں سے نکالی، اور 107 107 اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ واہ واہ. ارے توجہ ہے. اسی طریقے سے کس زمین سے وضو کرنا چاہیے، کس زمین سے تیمم کرنا جائز ہے، جائز پر تو 181 آپ نے الحمدللہ قسمیں نکالی ہیں، اور کن سے نہیں کرنا چاہیے اس پر امام احمد رضا خان نے 130 نکالی، اور 30 میں بھی آپ نے 60 سے زائد قسمیں اپنی طرف سے نکالی. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کون سے پانی سے وضو کرنا چاہیے، آج دنیا کہہ رہی ہے پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، والارض بعد ذالک دہاہا، اے سمندر کم ہو رہا ہے، زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے، والارض بعد ذالک دہاہا. اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا. ہم نے کہا لاوا دیکھتے ہیں آپ، لاوا جو آتش فشاں ہوتے ہیں، پہاڑوں میں آگ لگتی ہے، لگنے کے بعد وہ یہ بجھ جاتی ہے، وہی جم جاتی ہے، اس کے بعد یہ زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج انڈیا نے
नहीं, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, आपको समझ में आएगा ये लावे बहुत जल्दी फट रहे हैं और ये पहाड़ फटते चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि जमीन बढ़ती चली जा रही है, समंदरों का पानी कम होता चला जा रहा है। आज दुनिया पानी पर तहकीक करके ये कह रही है वाटर सेविंग करो, वाटर सेविंग करो, मगर मेरे आका ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था, अगर कोई आदमी दरिया के किनारे बैठ के भी वुजू कर रहा हो तो उसको चाहिए कि इसराफ ना करे, फजूल खर्ची ना करे। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पानी की तहकीक पर पूरा रिसाला लिखने के बाद फरमाया, कहा कि 160 पानी ऐसे हैं, 160 किस्म के 170 इस तरह के वाटर है, काइंड्स ऑफ वाटर के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 160 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू किया जाएगा, और 146 यानी 140 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू नहीं किया जाएगा। पता चला बरेली की धरती पर अल्लामा नकी अली खान की दरसगाह में पढ़ने वाला इमाम अहमद रजा खान जहां शरीयत को बयान कर रहा है, वही दुनिया के साइंसदान लोगों की बोलती बंद करता नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा आने वाले हैं। अच्छा, एक और आसान मिसाल समझ ले आप। मोबाइल चलाते हैं ना, अरे जल्दी जल्दी मोबाइल चलाते हैं। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा अल कश्फ शाफिया ले हुक्म फोनोग्राफिया। आला हजरत ने इसमें इल्मे सौतियात का मतलब आवाजों के इल्म पर आला हजरत ने एक रिसाला लिखा है, इसमें आवाज पर गुफ्तगू की है। मैं जो बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, आप तो उठ के चले जाएंगे, आपके कान से आवाज टकराएगी, तकरीर खत्म, आवाज खत्म। लेकिन ये ना समझे कि आपके कान से नहीं टकरा रही है तो आवाज खत्म ना। आला हजरत से पहले जितने भी आए थे ना, सब ने ये कहा था कि वॉइस फिनिश हो जाती है, हम जो बोलते हैं ये आवाज खत्म हो जाती है। बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, आवाज तुम्हारे कानों से नहीं टकरा रही है, लेकिन आवाज कयामत तक बाकी रहेगी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। कुरान की आयत करीमा से आला हजरत ने साइंस के इस मसले को क्लियर किया। जितने साइंसदान थे सबकी जबान पर इमाम अहमद रजा खान ने ताला लगा दिया। सब ये कह रहे थे आवाज खत्म होती है, इमाम अहमद रजा खान कहते हैं नहीं, आवाज खत्म नहीं होती। कुरान देखे वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अच्छी बातें बाकी रहने वाली है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छी बातें बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है, इनका सवाब भी मिलता है, और अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो उसका अज़ाब भी उसको मिलेगा। आला हजरत ने फरमाया, अगर तुम कोई अच्छी बात बोलते हो, कयामत तक तुम्हारी आवाज बाकी रहेगी और तुम्हारे कलिमात बाकी रहेंगे। ये कलिमात बोलने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं। और अगर किसी ने कलमा कुफ्र बका है, अगरचे बोला एक बार है, लेकिन कयामत तक उसके लिए लानत भेजते रहे। अल्लाहु अकबर। आला हजरत का उसूल बताऊं कितना मजबूत है। सकाफी साहब जरा तवज्जो कर, आपकी कन्नड़ तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी उर्दू आपको समझ में आई। तवज्जो फरमाना। आपने किसी को मोबाइल पर फोन लगाया और कहा चलिए मुफ्ती साहब से बात कर लेते हैं, शहजाद साहब से बात कर लेते हैं। फोन लगाया, रात में 12 बजे, मेरा मोबाइल बंद, तो वहां से आवाज आती है कि वॉइस SMS सेंड कर दे, 75 पैसे आपके लगे। ये होता है ना, आवाज आती है। अरे यार जानते हो तो बोलो ना यार। अब 5 घंटे के बाद नमाज़े फज्र पढ़ के मैंने मोबाइल खोला, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि नहीं। अब आला हजरत का कानून देखे और पुराने साइंसदानों का कानून देखे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं पसीना बहा रहा हूं, थोड़ा सा आप भी बाहर, ताकि 2 पसीनों के बीच खिदमत कबूल हो जाए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत ने कहा आवाज खत्म नहीं होती। मेरे इमाम ने जो उसूल दिया था, उस उसूल को दुनिया ने जान लिया। जो इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं वो हक कह रहे हैं। क्यों ना हो, कलम इमाम अहमद रजा खान का है, जबान मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज मुस्तफा का है,
इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है। आपने देखा, इसी तरीके से आप ये भी देखें, आप अपने मोबाइल में दूर से रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई वायर सिस्टम नहीं है, आपने इधर से आवाज बोली, आवाज को हमारी उर्दू अरबी जबान में कहा जाता है, जिसको आप शरअ कायद में पढ़ते हैं, अहले इल्म कहते हैं आवाज मुतकय्यिफ होती है, हालतें बदलती जाती है। मेरी तरफ जरा देखिएगा, मैंने कहा हेलो, आपने सुना हेलो पहुंचा तो पैसे पहुंचा, इस तरह आवाज में मुतकय्यिफ होते होते आपके कान तक पहुंच गया। लेकिन याद रखना, ये आवाज खत्म नहीं, हवा के साथ गर्दिश कर रही है और गर्दिश करती रहेगी। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिए हुए नजरिए का कमाल यह है कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, टाइप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग हो रही है, और भी तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। जमाने वालों को बता दिया गया, जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पहले अगरचे लोग ये कहते थे आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान का उसूल ऐसा निकला कि दुनिया के साइंसदानों को मजबूर होकर इमाम अहमद रजा खान का कानून मानना पड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब जरा आगे बढ़े, युमीन सुन्नत अनिल बिदा। इमाम अहमद रजा खान सिर्फ साइंस समझाने नहीं आए थे, और साइंस को पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, शरीयत को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जरूरियात दीन को जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ एक फाइनल जुमला दे के जा रहा हूँ, हम साइंस भी वही मानेंगे जो हमारे इस्लाम से टकराती नहीं होगी, और अगर कोई साइंस का उसूल इस्लाम से टकरा रहा है हम उसको दूर करेंगे कुरान की आयत करीमा पर, और इसी तरीके से हदीस मुस्तफा पे अमल करेंगे, उसूल अहले सुन्नत पर अमल करेंगे। ये तो आला हजरत की साइंस और जदीद उलूम के बारे में मैंने गुफ्तगू की। अब देखिए, आला हजरत सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क करने आए थे। जब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक फितनाए देवबंदियत उठा था, फितनाए वहाबियत उठा था, तब इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया था। अभी मैंने कहा था ना, मुजद्दिद इसलिए आता है ताकि जो जाहिलों ने तावीलें बना रखी है, अपनी मनमानी जो कर रहे हैं, उनसे पर्दा हटाए। जब आला हजरत के दौर में एक नजरिया दिया गया कि मुस्तफा करीम जिंदा नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह, हमारा नबी। आला हजरत ने किताबें लिखी है, किताबों के अंदर हदीसें जिक्र फरमाई है। सरकार अलैहिस्सलाम की ये हदीस भी आप ज़हनो दिमाग में बिठा ले। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो सारे नबी जिंदा है। ये बात तो आपने समझ ली, लेकिन अब आइए ये भी देखें ये नजरिया चला कहां से है, आला हजरत ने किस नजरिए को उठाया है और किस तरह सुन्नियों के अकीदे को बचाया है। इमाम अहमद रजा खान ने यह नजरिया लिया कहां से? सरकार से लिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने नजरिया किसको दिया था? अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। यही वजह है कि जब अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाले पाक होने वाला है, शवाहिदुन नुबुव्वा के अंदर मुल्ला जामी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, सरकार का विसाले पाक अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाल होने वाला है। सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को उठा के, अब मैं आपके लेवल में आकर के बात कर रहा हूं, वो साइंस की बात थी उसको मैंने मुकम्मल कर दिया। अब इधर देखें, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना पाकीज़ा नजरिया हम तक पहुंचाया है। अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को मुस्तफा की चौखट पे रख देना। अबू बकर सिद्दीक अकबर की वसीयत पे अमल किया गया है, आपके जनाजे को मुस्तफा की चौखट पे रख दिया गया। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर आखिर इंतकाल के बाद भी अपने जनाजे को नबी की चौखट पे रख रहे हैं? इसका जवाब बरेली का इमाम दे रहा है। हालांकि अबू बकर सिद्दीक अकबर वो है, सफर में भी सरकार के साथ रहते थे, हजर में सरकार के साथ रहते थे, जाहिरी जिंदगी में सरकार के साथ है, लेकिन इनका इंतकाल के बाद भी सरकार ही के साथ रहना चाहते हैं। वजह क्या है? बरेली के इमाम ने समझा दिया, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अबू बकर सिद्दीक अकबर का जनाजा रखा है। सुभान अल्लाह, सहाबाए किराम नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका की सदाएं बुलंद है। अंदर से आवाज आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर न करो, यार को यार की बारगाह में ला करके दफन कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آپ لوگ تشریف رکھیں، ابھی حضرت آ رہے ہیں، بس چند منٹ کی بات ہے. آپ لوگ تشریف رکھیں. ارے کھڑے کیسے ہو گئے بھائی؟ یہ افراتفری کس طرف؟ بھیا ذرا ادھر 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 دیکھیے یار. آپ لوگ تقریر سماعت کریں مفتی صاحب کی. توجہ فرمانا ذرا ادھر. ابو بکر صدیق اکبر نے کیوں کہا مجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ رکھ دینا؟ جب اندر سے آواز آئے پتا چلا ابو بکر صدیق اکبر کا عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ قبر میں زندہ ہے. ابو بکر صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو. ایک دن ایک شخص تھا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، نبی کی قبر شریف کے پاس میں ہے. آپ نے جلال میں آ کے فرمایا تجھے پتا نہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. حالانکہ سرکار اپنی قبر میں آرام فرما ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے عمل سے یہ سمجھا رہے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. یہی عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہے. فرماتی ہے کنت ادخل بیت الذی فیہ دفن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابی. کہتی ہے لوگوں جب آقا کریم علیہ السلام کو میرے کمرے میں دفن کر دیا گیا، اس کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا. فازعوا شوبی، لیکن میں جاتی تھی کمرے کے اندر، اپنے حجرے میں جاتی تھی، چادر اوڑھ کے نہیں جاتی تھی، بغیر چادر اوڑھ کے چلی جاتی تھی. وَأَقُولُ، اور میں کہا کرتی تھی انما هو زوجی و ابی، میں پردہ کروں تو کروں کس سے؟ ایک طرف میرے شوہر آرام کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے والد آرام کر رہے ہیں. لیکن اگلے جملے پر غور کیجئے گا، کہتی ہے فلما دفن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ معہم. کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اور ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ جب سرکار کے یار عمر کو دفن کر دیا گیا، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. عقیدہ لے کر کے جانا تاکہ کوئی بد عقیدہ اگر حیات مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے تو ان ڈاکوؤں کو پہلے پہچان لو اور ان کو گھر سے نکالتے باہر کرتے نظر آؤ. آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے قسم خدا کی جب سے عمر کو میرے کمرے میں دفن کیا گیا اب میں بغیر چادر کے کبھی نہیں جاتی. اے میری ماں، ابو بکر تو حضرت عمر تو دنیا سے چلے گئے نا، ان کی زبان میں تو مر گئے نا معاذ اللہ. تو ہم نے کہا بد عقیدہ یہ بتا کہ ماں عائشہ صدیقہ کیا فرما رہے؟ خدا کی قسم فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی. اب جب جاتی تھی تو چادروں میں لپٹ کے جاتی، چادر اوڑھ کے جاتی تھی. ہم نے کہا ماں کیوں؟ فرمایا حیاء من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی ہے. شرم مردوں سے نہیں کی جاتی ہے، زندوں سے کی جاتی ہے. یار زندہ ہو تو بول جاؤ محبت سے. تم تو ایسے زندہ ہو نا مرنے کے بعد بھی نہیں مرو گے. یہ میں نہیں کہتا، بریلی کے امام احمد رضا خان کہتے ہیں مگر عقیدہ لے کے جانا. ایسا نہیں کہ سیاست کے چکر میں یہ سوچو کہ نہیں ادھر کا بھی چل جائے گا ادھر کا بھی چل جائے گا. ایسی سیاست کو بریلی کے ان سچے جانشینوں نے اور سچے قائدوں نے پیر کی ٹھوکر سے اڑا دیا ہے. اور اتنا یاد رکھے ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، اگر خاندان اعلیٰ حضرت کا بھی کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے ہمیں ان فرقوں کا اتحاد پسند ہے اور دارالعلوم دیوبند چلا جائے، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، شریعت کا چہرہ دیکھیں گے. یہی تاج الشریعہ نے ہمیں سمجھا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. مسلک اعلی حضرت آپ پوچھو یہ نظریہ کہاں سے ملا؟ میں کہوں گا جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کہنے لگے بولو میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کی سختی کے ساتھ اپنی نرمی کو ملاتا تھا، اور جب نرمی ملاتا تھا، لیکن اب میں خلیفہ بن گیا، اگر میں شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں تو صحابہ اکرام نے برجستہ کہا تھا عمر تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، شریعت کو پکڑیں گے. ارے سب پڑھا ہوگا آپ حضرات میں تو پڑھائی ہے، ان حضرات کو بتا رہا ہوں، سمجھ گئے نا آپ؟ یہ نظریہ دیا اور یہی میرے مرشد گرامی وقار اس دنیا سے تشریف لے گئے، یہی کہتے چلے گئے ایسے اتحاد کو اللہ غارت حق ہے، حق ہے. ایسے اتحاد کو اللہ غارت فرمائے.
हमें ऐसे इत्तिहादियों की जरूरत नहीं है, चूंकि ये इत्तिहादी नहीं है, पक्के फसादी। वाह अब आगे बढ़िएगा, जरा नजरिया देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर सरकार को जिंदा मान रहे हैं, उमर फारूक आजम सरकार को जिंदा मानते हैं। अगरचे इन लोगों ने किताबों में लिखा सरकार माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। नबी का जानशी बनकर सच्चा वारिस बनने के बाद मुजद्दिद आता इसीलिए है ताकि गलत से पर्दा हटाए और सही रास्ता दिखाए। आला हजरत तक बात लेकर के जा रहा हूं। अब आइए जरा दौर आता है हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरकार की बारगाह में मदीने शरीफ में हाजिरी दे रहे हैं। अकीदा देखिएगा क्या कहते हैं, फी हालतिल बूदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्दा अन्नी वहिया नाइबती व हाज़िही नौबतुल अस्माई कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़ती। सरकार की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी गए, कहने लगे आका ये अब्दुल कादिर आया है, जब भी आपकी याद आती थी ना बगदाद से अपनी रूह को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी रूह और जान को आपकी बारगाह में भेज देता था, जो जाके आपकी चौखट को चूम लिया करती थी। लेकिन आज अब्दुल कादिर खाली रूह लेकर नहीं आया है, बॉडी भी लाया है, सोल और बॉडी दोनों का संगम लाया है। ए अब्दुल कादिर जिलानी क्या चाहते हो? कहने लगे फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़ती। कहते हैं सरकार अपना हाथ बढ़ाइए ताकि अब्दुल कादिर अपने आपके हाथ को बोसा दे ले। पता चला गौसे आज़म ने समझा दिया है मेरा नबी आज भी कब्र में जिंदा है। यही अकीदा बरेली का इमाम देता था, इसीलिए सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार भी हो गया है। गौसे आज़म के लिए हाथ भी निकला था, आपने चूमा भी था, सर पे लगवाया भी था। इमाम अहमद रजा खान ने यही नजरिया देकर कहा और प्यारे अंदाज में हम सुन्नियों के ईमान में ताजगी पैदा कर दी और कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म। और सुनो, बहुत चले हैं कुछ मिनहाजी, वाह, शैतानों का नाम लेना नहीं चाहता। कुछ मिनहाजी चल गए और उन मिनहाजियों ने तुम्हारे अकीदे को खराब करने का ठेका ले लिया। बेशक इन झूठे ठेकेदारों को लात मारो और सच्चे वफादारों को दिल से लगाओ। सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी एक नजरिया दिया गया था। पहला नजरिया तो यह दिया था सूफी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आज तक किसी सूफी ने किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक जुमला है ये? समझ गए ना? वही कहते हैं असल में नकले कुफ्र ना बादशाह। तवज्जो है, ये नजरिया दिया गया। आपको मालूम है कितना खतरनाक हमला है ये? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आला हजरत सूफी नहीं। अरे भाई यही तो हुआ, आला हजरत ने अशरफ अली को काफिर कहा, रशीद को काफिर कहा, खलील को काफिर कहा, कासिम को काफिर कहा। और ये कहना आला हजरत की जिम्मेदारी शरीयत की वजह से थी और उनको काफिर मानना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बोलो जिनको आला हजरत ने काफिर कहा है वो काफिर है। काफिर है। सुनिए, आगे बढ़िए जरा, जुमला छोड़िए, ये दुनिया छोड़ दो, फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं और किस्मत इमाम अहमद रजा खान के मसलक से चलेगी। बस इस पर एक ही जुमला बोलूं, हालांकि नुसूस अल्हम्दुलिल्लाह इस सहन के अंदर है। लोगों ने क्या कहा, आज तक किसी सूफी ने किसी को काफिर नहीं कहा। मैंने कहा ये बता, तू बड़ा सूफी है या अबू बकर सिद्दीक अकबर बड़े? सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ तलवार उठाई थी। मुसलमान समझ के उठाई थी या काफिर समझ के? क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो यार, वाह वाह, अरे बोलो। बहुत उम्दा। काफिर समझकर काफिर थे। और हजरत अबू हुरैरा से बड़ा सूफी कौन होगा? फतह मिनहुम मन कफर। कहा सरकार के बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जो उनमें से मुसलमान थे, बज़ाहिर नाम निहाद का सरकार के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनमें से कुछ काफिर हो गए। मैंने कहा यह फतवा नहीं तो क्या है? अरे बोल तो सही। इमाम गजाली को पढ़ ले, कितना बड़ा सूफी है इमाम गजाली, कितने बड़े सूफी है। याल उलूम तेरे बाप ने नहीं, इमाम गजाली। लेकिन वो फरमाते हैं मुनकिर ज़कात काफिर है।
इस तरह की कितनी नसूस है। पता चला इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बहुत बड़े सूफी भी हैं और सूफीइज्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, मगर याद रखो सच्ची सूफियत यही होती है, गद्दारों को ठोकरे मारी जाए, गुस्ताखों को काफिर कहा जाए, मुसलमानों को दिल से लगाया जाए और यही बोली बोली जाए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अगर कोई इन फिरकाए बातिला के लिए नरम गोशा रखता है, समझ लेना वो सूफी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वो पक्का मुफसिदे आजम है, वाह, फसादी है। लफ्ज़ कूफी नहीं बोलूंगा जी जी जी, इसलिए कि कूफा की सरजमीन वहां है जहां पर 1000 सहाबा इकराम ने क़याम किया। अल्लाह मैं अल्लाह, कैसे कह दूं यार, बेशक, 500 सहाबा से तो 150 सहाबा से तो इमाम शाबी ने रिवायतें ली सुभान और अल्लाह, इमाम शाबी उस्ताद इमाम आजम के, और मेरा टॉपिक नहीं है, बात समझ रहे हैं आप? अरे समझे। और अब एक नजरिया और दिया गया जल्दी में, कहा गया कि वो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके इधर भी है ना, कुछ कर्नाटक में सरपिरे, हाँ हाँ, उन कुत्तों को समझा देना, मैं कुत्ता बोल रहा हूं, किसी को समझ में ना आए तो इस पे भी दलील देने को तैयार हूं। वाह 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 कुत्ता वाह भी वाह, कहूंगा तो मैं अपनी तरफ से नहीं, वाह, अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी, किताब का नाम शिफा शरीफ है, उसकी शरह है कशर नसीमुर रियाद, शरह शिफा काजी आयाद, वो फरमाते हैं मैं यकूनो यतानो फी मुआविया, आज के मैं सेकुलरिज्म को नहीं मानता, मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता जो अपना चक्कर चलाने के चक्कर में हर चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। मुझे सिर्फ यकदरगीर मोहकमगीर का दर्स मेरे पीर ने सिखाया है, एक दर को पकड़, जब दरे मुस्तफा को पकड़ लिया है तो किसी बदअकीदा को नहीं पकड़ूंगा, सिर्फ मुस्तफा के दरवालों को पकड़ूंगा, मुस्तफा के घर वालों को पकड़ूंगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी फरमाते हैं मैं यकून यतानो फी मुआविया फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, कहा जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह वाह, शहजाद पे फतवा लगाने से पहले अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी को बताओ क्या है। वाह वाह वाह, क्या बात है, और सुनो, तुम भी तो कहते हो हर दुआ में बहरे शिवली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, दुनिया के कुत्तों से बचा। मैंने कहा यही कुत्ते हैं डॉग जो तुम्हारी गलियों में घूम रहे हैं यार, इनसे कैसे बचो? हक है, इनसे बचने हक की है। दुआ करने का हुक्म कौन कुत्ते हैं? क्या ये वही कुत्ते हैं जिनका अकीदा खराब? वाह वाह वाह, सुले कुल्लियत घाल मेल बहुत चल रहा है, इधर का भी चला लो उधर का भी चला लो। मैंने कहा मेरे नबी ने मस्जिद नबी शराब से मस्जिद नबी शरीफ से आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की जमात को बदअकीदा को निकाल कर ये बता दिया था ये गुस्ताख मुझे भी कबूल नहीं है और कयामत तक आने वाले सुन्नियों को भी कबूल नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे मुतवल्लियों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर कोई इमाम ये लगाता है ये सुन्नियों की मस्जिद है, इसमें वहाबी, चकलालवी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, सुले कुल्लियों को आने की इजाजत नहीं है, तो मुतवल्लियों तुम अपनी जमहूरियत को सामने रखकर ये अकीदा मत देना, ये नजरिया मत देना, ये बैनर हटाओ, नहीं नहीं बल्कि लगा दो ताकि पता चल जाए हमारी मस्जिदें भी सिर्फ वफादारों के लिए खुली है। मस्जिद नबी शरीफ, जब मस्जिद नबी शरीफ, जब मस्जिद नबी शरीफ सरकार अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा मस्जिद कल गद्दारों के लिए बंद थी, आज नबी के वफादारों की मस्जिदें भी गद्दारों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुन लीजिए थोड़ी देर। हजरत अमीर मुआविया के लिए कनाडा में बैठकर बदबख्त बक रहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ऐसी ही फिरता रहेगा, अपना मुल्क भी उसको रहने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसको पता नहीं है ये जमीन अल्लाह वालों की, बेशक बच के जाएगा कहां। सुनिए हदीस पाक जरा गौर से सुने, और उसने जुमला क्या बोला है पहले उसको सुन ले। उसने कहा है कि 1400 साल तक किसी ने फजाइले मुआविया पे किताब नहीं लिखी, सब कफ़े लिसान ही बोलते रहे।
कफ़े लिसान समझते हैं। कहा कि अमीर माविया के बारे में कुछ वैसे मत बोलो, लेकिन वो साहिब उर्स थोड़ी है कि उनका झंडा निकाला जाए, उनका नाम लिया जाए, उनके लिए महफिलें सजाई जाए, उनके नारे लगाए जाए, उनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया जाए। मैंने कहा इस बदबख्त को देखो तो सही, बोल क्या रहा है। बोले हाँ कफ़े लिसान। मैंने कहा कफ़े लिसान किस मामले में है, तुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए। कफ़े लिसान अमीर मुआविया के साथ खास नहीं, ये कफ़े लिसान तो सारे सहाबा के लिए। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया, दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम जज बन के मत बैठो। मैंने एक शेर में अर्ज किया था, शेर थोड़ा हार्ड है, वो अहले इल्म समझ लेंगे। है दऊली साफ नातिक, सुन ले ये अहले हसद। है दऊली साफ नातिक, सुन ले ये अहले हसद। तुम करो तहकीम उनकी, हमको कब दरकार है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए और हजरत अमीर मुआविया के लिए क्या कह रहा है। वो बोलता है कि वो साहिब फजीलत थोड़ी है, उनकी खूबियां बयान की जाए। खुदारा सोशल मीडिया से जुड़ने वालों, कभी भी इन कुत्तों की बातों पे मत जाना, वरना कयामत में जाकर मुंह क्या दिखाओगे। कब्र में सहाबी रसूल के सच्चे आका मुस्तफा आएंगे, तब तुम क्या कहोगे। सरकार ने कहा मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। और अगर फजीलत की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आई इब्ने माजा को उठा, हजरत अमीर मुआविया की फजीलतें क्यों बयान की है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फजाइल मुआविया का बाब क्यों बांधा है। हजरत साहिब मिशकातुल मसाबी ने हजरत अमीर मुआविया की फजीलत क्यों बयान की है। और अगर फजीलत की बात है तो सुनो, सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, अल उमनाउ सलासा अला व जिब्रील व मुआविया। फरमाया तीन अमीन है, तीन अमानतदार है। पहले का नाम मोहम्मद अरबी है, दूसरे का नाम जिब्रील है, तीसरे का नाम मुआविया है। सुभान अल्लाह। सरकार दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा 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 जअलहु हादियम महदिया वहदी बिही। ए अल्लाह मेरे मुआविया को हिदायत देने वाला भी बना दे, हिदायत पाया हुआ भी बना दे, इसके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा दे। अब मुझे बताओ, अगर सरकार दुआ करे तो कबूल होगी ना। यकीनन कबूल होगी। बरेली के इमाम कहते हैं ना, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, तो लल बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया के लिए कहा, ए अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला बना, हिदायत पाया हुआ बना, इसके जरिए हिदायत दे। और इस आगे फरमाया एक हदीस में, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियता अल किताबा वल हिसाबा वक़िल अज़ाबा। देखिए ये फजीलतें ही तो है, ये ब्यूटीज तो है, ये विशेषताएं हैं, ये खूबियां हैं जो सरकार इरशाद फरमा रहे हैं। कहते हैं अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा दे, हिसाब का इल्म अता फरमा दे। ए अल्लाह मेरी मुआविया को जहन्नम से बचा दे। आका करीम अलैहिस्सलाम की दुआएं देखे। सरकार ने एक दुआ इरशाद फरमाई, आप मेरे नबी फरमाते हैं, अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अव्वलो कौमिन मिन उम्मती यगसून अल बहरा कद औजबू। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलो जैशिम मिन उम्मती यगसून अल बहरा। कहा मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसा गिरोह आएगा जो सबसे पहले समंदर के जरिए जिहाद करेगा। वो जिहाद करने वाला कद औजबू, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हमने कहा कौन है वो जमात। हजरत उस्मान गनी का दौर है, जब सबसे पहले समंदर के जरिए जिहाद करने के लिए उस्मान गनी ने जिस जमात को भेजा था, उस जमात के सिपह सालार, उसके जनरल कर्नल का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसको सरकार जन्नती बताए, जिसके लिए सरकार हिदायत की दुआ करे। सरकार अलैहिस्सलाम जिसके लिए इल्म की दुआ करे, यकीनन वो साहिब खैर भी है, साहिब फजाइल भी है, खूबियों वाला है। हम दीवाने उनके दिफा में आज भी खड़े हैं और मरते दम तक यूं ही दिफाए अमीर मुआविया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मुझे बड़ी आसानी से बताइए, अगर अहले बैत किसी बात को मानने का हुक्म दे, मानोगे। अच्छा और आसान कर देता हूं, अगर कायदे मिल्लत किसी आलिम की तायीद कर दे तो मानोगे। बेशक। अरे बोलो, हाँ थोड़ी सी आवाज बढ़ जाएगी। अरे आपकी आवाज तो बड़ी रही है, मैं उनसे कह रहा था। अल्लाह अल्लाह। आप भी कह दो बेशक, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए भाई। पता नहीं भैया कर्नाटक के माइक कैसे होते हैं, अजीब तरह के होते हैं। ऐसा लगता है कि न्यूटन की पूरी जाज़बियत इन्हीं में है। आला हजरत ने तो पूरा रद्द किया था, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। अब आपका हुक्म था तो मैंने उधर बोल दिया। तवज्जो है ना आपकी।
مجھے بتائیے اگر اہل بیت کسی کے بارے میں اچھا نظریہ دے تو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک ضروری ہے. اب میں امام زین العابدین کی روایت سنا رہا ہوں جنہوں نے خود امیر معاویہ کی تعریف کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے بولیے بولیے. حضرت امام زین العابدین ہے. ایک شخص آیا کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. مردوں میں اہل بیت میں یہی تو تنہا ذات ہے جس نے کربلا کا پورا منظر دیکھا ہے. حضرت امام باقر میں ایک دن عرض کیا ابا جان کبھی مسکرا جایا کرے، تو آپ نے بڑے غم زدہ انداز میں کہا تھا بیٹا کربلا کا میدان دیکھ کے بھی کوئی مسکراتا ہے؟ امام زین العابدین وہ ذات ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا، تختہ غسل پہ لے کے گئے. شیخ مومن شبلنجی نور الابصار میں لکھتے ہیں کسی کی نظر پڑی تو آپ کی پیٹھ پر کالے کالے نشان تھے. کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت جسم، کالے نشان کیسے؟ کسی قریبی نے بتایا کہ لوگ جب سوتے تھے نا تو صبح میں حضرت امیر امام زین العابدین اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لاد کے غریبوں کے دروازے پہ رکھ کے آتے تھے. غریب دروازہ کھولتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا روزی آئی کہاں سے. یہاں تو اگر کمبل بٹے گا تو اخبار میں آئے گا. میں نے کہا غریبوں کا مذاق اڑانے والوں غور کرو، تم نے آج ایک غریب کو ایک کمبل دیا، اخبار میں چھپا دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. سرکار نے فرمایا صدقہ کرو، دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے. تم نے تو غریب کی غربت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے تو فوٹو چھپا دیا اس کا اور دنیا کو بتا دیا ہے دیکھو یہ بھکاری ہے ہمارے علاقے کے اندر. اور تم بھی کیسے ہو؟ ابھی ایسوں کو اپنے پیروں سے دور کرو، اپنے جسم سے دور کرو، خدا سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو، آمنہ کا لال تمہیں دے دے گا. ہمیں ایسوں کی ضرورت نہیں ہے جو 50 روپے کا کمبل دے کے 50,000 لوگوں میں تمہیں مشہور کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا تمہارا سیاسی رہنما ہو جو تمہیں مال دے، اس ہاتھ سے دے ادھر سے نہ ملے، اس کو اپنے دل کے قریب کرو، اس کی سپورٹیں کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ امام زین العابدین کا عالم یہ ہے، آپ نے اٹھا کر کے رکھ دیا. جب انتقال ہوا تو پتا چلا کیا پتا چلا؟ 100 لوگوں کو امام زین العابدین خود پالتے تھے. 100 گھروں کو تنہا امام زین العابدین پالتے تھے. مکہ سے کربلا سے آئے تھے تو پورا لنگر خانہ کھول دیا تھا. انس ابن سنان جیسا مردود جس نے میرے حسین کی گردن پر تلوار چلائی تھی نا، جب وہ آیا تھا اس کو مختار ثقفی پکڑ کے مارنا چاہتا تھا تو یہ دوڑا کہاں آ گیا معلوم ہے؟ دوڑا اسی لنگر خانے میں آ گیا. 1 دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا. جب جانے لگا تو امام زین العابدین سے ملاقات کرنے لگا. ہاں علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. کھانے لگا، جانے لگا، امام زین العابدین سے ملاقات کر کے آپ نے رخصتی دے دی. لیکن جب یہ جا رہا تھا نا تو تھوڑا چلا، امام زین العابدین نے فرمایا بلایا تو یہ حیرت میں پڑ گیا، شاید پہلے نہیں پہچانا تھا، اب پہچان دیا. امام نے فرمایا جا رہے ہو کم سے کم کچھ کھانا ساتھ بھی لے جاؤ. کہنے لگا میرا کردار تو بہت عجیب ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے فرمایا تیرا پہلا قدم پڑا تھا تبھی پہچان لیا تھا، تو انس ابن سنان. کہ پھر آپ نے مجھے کھانا بھی دے دیا. فرمایا وہ تمہارا کردار تھا جو بھوکا رکھا ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا کردار ہے تمہیں کھلا رہا ہے. یہی امام زین العابدین ہے. کسی نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر باپ سے حسد چلا ہوتا، جلن چلی ہوتی، مخالفت ہوتی العیاذ باللہ، تو بیٹوں تک آتی کہ نہیں آتی. لیکن امام زین العابدین نے کیا کہا ہے؟ وہی درس دیا ہے جو امام حسین نے دیا ہے، امام حسن نے دیا ہے. امام حسنین کریمین نے کیا دیا ہے؟ امام حسن و حسین نے وہی دیا ہے جو مولا کائنات نے ان کو سکھایا تھا. اگرچہ اختلافات ہوئے لیکن محبتیں کیا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے صحابہ کے دل سے بغض کو نکال دیا ہے، حسد کو نکال دیا ہے. سب وہ آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ کے لیے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحیہ، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی لکھنے کے لیے خاص فرما لیا تھا. ایک جملے پہ سبحان اللہ چاہیے مجھے.
یہ میری وارننگ ہے، وارننگ، زبردستی نیکی کروانا چاہتا ہوں، تم بھی کر لو، کیا ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا آپ نے وَجَعَلَهُ فِي أَرْضِهِ أَمِينًا، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا تھا۔ امین، حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کو لے کر بہت سارے لوگوں کے پیٹوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہونا چاہیے، میرے سرکار نے فرمایا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، خلافت صرف مدینہ تک ہے، اور ملک شام میں خلافت نہیں، مصطفیٰ کی بادشاہت۔ اور سنو، میرے نبی فرماتے ہیں رأیت عمودا من نار خرج من تحت راسی حتی استقر بالشام، فرمایا ایک دن میں لیٹا تھا، میں نے دیکھا میرے سر کے نیچے سے نور کا ایک پلر نکلا، ایک ستون نکلا پلر، کہاں تک گیا؟ کہا جا کے ملک شام میں جم گیا، کھڑا ہو گیا، وہی جا کر کے ساکن و شامت ہو گیا۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ ملا علی قاری بولے والملک اشارۃ الی ملک معاویہ، یہ اشارہ تھا حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرح۔ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ فِي أَرْضِهِ أَمِينًا، امیر معاویہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا کاتب پسند فرما لیا ہے، کاتب مقرر کر لیا ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں سنے ذرا، آپ فرماتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کانا رجلا عاقلا امینا حلیما، کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند انسان تھے، ایک امانت دار انسان تھے، ایک بردوار انسان تھے، ایک امین انسان تھے۔ آگے آپ نے فرمایا غفر اللہ لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ، اب یہاں فیصلہ ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، اور جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ توجہ فرمانا ادھر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے۔ اب ذرا میں اسی بات پر آ رہا ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں، سوال کرنے والے نے کہا کہ کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، حضور آپ امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک بات ذرا میری طرف توجہ کرنا تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام واشی ابن حرب ہے، جنہوں نے جنگ احد کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے واشی ابن حرب اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تم آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ لیا ہے، صحابی رسول ہو گئے ہیں۔ حضرت واشی ابن حرب کے بارے میں مجدد الفسانی نے لکھا بڑے سے بڑا غوث بھی واشی ابن حرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اگرچہ ایک بار ہی صحیح مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اور امیر معاویہ کون ہے ذرا دیکھیں، مثال دے رہا ہوں۔ قائد ملت نے کہا مولانا ذرا کاغذ قلم لانا، میں نے کہا جی حضور لے آیا۔ لانے کے بعد کہنے لگے لکھو، میں نے کہا بولیے حضرت۔ آپ نے لکھا چتردرگا کے اندر امام احمد رضا کانفرنس منعقد ہوئی۔ اب لکھنے کے بعد جب املا کرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لکھنے والا ایک سینٹنس لکھ کے پھر املا کرانے والے کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا بھائی۔ ارے آپ اسکولوں میں پڑھے ہیں نا، ٹیچر آپ کا املا کراتا ہے تو آپ یہی تو کرتے ہیں، ایک سینٹنس لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب حضرت امیر معاویہ سرکار کی بارگاہ میں کتابت وحی یعنی قرآن پاک لکھا کرتے تھے، سرکار نے قرآن کی ایک آیت بولی، امیر معاویہ نے لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد پھر نبی کے چہرے پر نظر جمائے، دوبارہ پھر لکھا پھر نظر جمائے ہے، دوبارہ پھر لکھا، تیسری بار پھر لکھا نظر جمائے ہے۔ ہم نے کہا اگر ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کے مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث نہیں پہنچ سکتا۔ امیر معاویہ تو ایک ایک محفل میں، ایک ہی نشست میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا۔
हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, आपके दादा मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके दरमियान और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई, इख्तिलाफ हुआ, लेकिन फिर भी आप तारीफ करते चले जा रहे हैं। अहले सुन्नत का ये नजरिया सुन ले, हमारे नजदीक मौलाए कायनात का मर्तबा बहुत ज्यादा है, वो बहुत आला और अकमल है। ये आला हजरत का जुमला है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बिल मुकाबिल आपका मर्तबा बहुत बुलंदो वाला है, लेकिन क्या अमीर मुआविया का सहाबी होना ये कम शरफ की बात है? बहुत बड़े शरफ की बात है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और मौलाए कायनात के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया जा रहा है, उनका जवाब क्या था? इस जवाब को बाद में सुनना, पहले इधर देखें। मेरे नबी ने तो इस इख्तिलाफ के बारे में बहुत पहले खबर कर दी थी। इब्ने असाकिर की रिवायत है, एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, हजरत अमीर मुआविया बैठे हैं। रिवायत है इज़ अकबला अली जुन, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, सरकार की बारगाह में अबू बकर है, उमर है, अमीर मुआविया है। थोड़ी देर के बाद इज़ अकबला अली जुन, हजरत अली भी आ गए, और जब अली आए इनको बता देना इख्तिलाफ होगा, सरकार ने बता भी दिया, इख्तिलाफ के बाद का फैसला भी कर दिया। अब इन बदकारों को फैसले की क्या जरूरत है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली आए तो फरमाया, आका करीम फरमाते हैं, या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया, ऐ मुआविया ये बताओ तुम्हें मेरे अली से प्यार है? बहुत अहम जुमला दे रहा हूं, देखो जाय मत करना, मिस मत करना है, ये अहले इल्म के लिए भी है और ये बहुत बड़े एतराज का जवाब भी है। रिवायत किताब का नाम इब्ने असाकिर है। कौन कौन बैठा था मेरे नबी की बारगाह में? अबू बकर, ऊंचा बोलो। दूसरे कौन बैठे? हजरत उमर। तीसरे कौन है? अमीर मुआविया। रुमाल बिछाने वालों जरा कुछ देर मेरी तरफ भी तवज्जो कर लेना, इसलिए कि एतराजात आपसे भी होते हैं, जवाबात आपके भी जहन में रखना चाहिए। तवज्जो है। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू बकर हजरत उमर बैठे। सरकार ने क्या पूछा? अतुहिब्बु अलिया, सटीक सवाल, सीधा सीधा सवाल। ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा, वल्लाहि इन्नी लअहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, मेरे आका मुझे अली से थोड़ा प्यार नहीं, मैं टूट के अली से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुलैयतुन, आने वाले वक्त में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दे क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया, अफ़ुकुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह, अगरचे इख्तिलाफ होगा लेकिन अल्लाह माफ भी फरमा देगा और आखिर में अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। समझ गए आप? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब इतना कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वकाना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, इस पर एतराज ना करो, ये तो तकदीर में लिखा ही था, और जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर के रहता है। आखिरी जुमला दे रहा हूं, जरा अभी अफरा तफरी ना करना, इस रिवायत का आखिरी जुमला सुन लेना। आपने फरमाया, ला तक़ूलूना फ़ीही इल्ला खैरा, अमीर मुआविया के बारे में जब भी कहना अच्छा ही कहना, और आप फरमाते हैं, फ़इन्ना मुआविया ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, अमीर मुआविया एक खूबी के मालिक नहीं, बेशुमार खूबियों के मालिक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं जिसका नाम है लक़ब गौसे आज़म, और ये आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार सरकार ताज शरीयत ने जो मदरसा मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ में कायम किया, वहीं से पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म है जो वहाँ के असातिज़ा का शागिर्द है, उनकी बारगाहों में बैठकर अदब सीखने वाला, इल्म सीखने वाला है। उसने ये किताब लिखी है। मुंबई का रहने वाला ये तालिबे इल्म हज़रत मौलाना मेराज अली मरकज़ी, हुज़ूर कायद मिल्लत ने फरमाया कि आप इसका इजरा कर दें और बता दें इसके ताल्लुक़ से। रब्बे कदीर का बहुत बड़ा करम है कि सरकार ताजुश शरिया ने हमें दीनो सुन्नियत को बचाने के लिए इल्मी हथियार भी दिया है और इस्लामी फौज भी अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से हुज़ूर कायद मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद शहज़ादे सरकार ताज शरीयत की गुलपोशी की जा रही है। आप हसीन मंजर देखें और जलवाए सरकार ताजुश शरिया को, आप जलवाए सरकार ताजुश शरिया को हुज़ूर कायद मिल्लत की शक्ल में मुलाज़ा फरमाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारा कायद कैसा हो, हमारा कायद कैसा हो,